नहीं अज देखो बिल्कुल ये कोई शक नहीं NDA अपना 8वां बजट है मेरे ख्याल से वो पेश कर रही है तो जो पिछले दिनों अर्थशास्त्री होर सारिਆਂ ने जो पिछले दिनों टैलीविजन ते मैं अखबारां राही जो पढ़िया बहुत जिहड़ा ये गिरावट इस वेले अपनी स्थिति है जिहड़ी फाइनैंशियल स्थिति है वो आ चुकी है बहुत ही घाटे जिहड़ा वो हिंदुस्तान का इस वेले फाइनांस आ जिहड़ा वो जा चुकिया है तो कोई भी जिहड़ी नौकरियां दी गल कर लीए कारोबार दी गल कर लीए उहदे विच बहुत बड़ा जिहड़ी गिरावट आ वो आई आ ते इस बजट च आस रखते हैं इस गल ते कमेंट बाद च करांगे आस रखते हैं भी हर साडे लुधियाने च खास तौर पर जिन्ने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहे वो सिलाई मशीन होण चाहे वो साइकिल दे होण चाहे कोई भी मशीनरियां दे वो संद बनाउंदे होण चाहे वो साडे इहदा किड्डा वड्डा वूलन जिहड़ा साडे सब तो वड्डा काम आ उहदे लई जिहड़ा महकमा टैक्सटाइल की करदा है इंडस्ट्री महकमा की करदा है लेबर महकमा एड्डी वड्डी लेबर आ साडे वो लेबर महकमा की दिंदा है लेबर नूं जिहड़े एकदम ये स्टैप जिहड़े एक्सट्रीम स्टैप लैण दी लोड़ आ वो मैनूं लगदा इस वेले बजट की स्पीच है जिहड़ी वो सीतारमन जी की फ्रांस मिनिस्टर की शुरू हो गई होनी आ ते उदों बाद आपां इस ते भी गल करांगे पर आस जिहड़ी हमेशा रखनी चाहिए आ बई देखते हैं इहदे विच की बजट दे विच पंजाब दे हिस्से आउंदा जां किसी होर स्टेटां दे आउंदा वो मैनूं आस है शायद क्योंकि इलैक्शन चल रही है तो कुछ ना कुछ जिहड़ा पंजाब नूं वो वड्डा कोई ना कोई चाहे उहनूं आपां कोई स्टंट मन्नीए जिवें मर्जी है जे शायद पंजाब का नाम शायद इस बजट च आवे की लगता जी इलैक्शन नूं लैके अगर कोई बड़ा ऐलान हो सकता कांग्रेस नूं इफेक्ट होगा नहीं कांग्रेस नूं की इफेक्ट होना है क्योंकि बीजेपी दे ऐलान होता है कुछ यार बीजेपी ਤਾਂ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ बीजेपी ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੈ बीजेपी ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ बीजेपी ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਸਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇਹੀ नहीं पता भी ਜਿਹੜਾ पोलिंग बूथ ਤੇ कौन बैठूगा क्योंकि ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ गठबंधन सी वो टुट गया कल मैं कागज़ भरन गया मैनू यही मैं झूठ नहीं बोलता मैं RD शर्मा जी नूं मैं यही समझी गया तुसीं कहोगे चाहे मतलब अकाली दल चले गए बेशक मैं उन्होंने बीजेपी का इस करके ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ बीजेपी ਚੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ भी ये फुल ते कौन लड़ रहा इदां दी तकड़ी ते कौन लड़ रहा भी इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे इस ची टाइम निकल जाना है इस करके ये बिल्कुल क्लीयर मैं तुहानूं ये गल दस दिना पहले तो कांग्रेस पार्टी है दूजे ते आम आदमी पार्टी है तीजे ते अकाली दल है चौथे ते बीजेपी है इलैक्शन कमीशन ने जिहड़ी सख्तियां वधातीआं 11 फरवरी तक जिहड़ी चोण प्रचार रोड चोण लैके नहीं ठीक है वधिया इहनूं वैलकम करदे आ इलैक्शन कमीशन दे इहदे नाल कोविड आ जिहड़ा कोविड एक ऐसी नामराद बीमारी आ जिंदगी मौत का सवाल है वोटां तो फिर आ जानियां इंसान ने दोबारा थोड़ी आउणा एक बलवंत राजोवाला ने अपील की है मैं समझदा यार सवेरे सवेरे तुसीं किस गंदे बंदे की गल करती उस गंदे पार्टी नूं सपोर्ट करके गया है मैं कहना सिर झुक गया पंजाबियों का एक जथेदार जिहड़ा अपने आप नूं जथेदार कहाए कौम का नाम भुल गया मैं हरप्रीत सिंह यार हद हो गई उस सब तो बड़े अतवादी नाल कल उन्होंने 1 घंटा मिलिया परोल का टाइम 1 घंटा मिलिया उन्होंने कोर्ट वालों वो भी अपने पिता जी फादर की जिहड़ा संस्कार ते जां भोग ते जां भोग ते वो बंदा 1 घंटे च भी अपनी शैतानियां तो ये लोग यार वो ने जथेदार साहब जिहड़े बंब नाल आ साडी सिक्योरिटी फोर्सिस दे लोग खड़े आ मेरे आले दाले जिहड़े खड़े आ ये अज इन्हां दे बच्चे 17 बंदे NSG दे CRP दे विच पंजाब पुलिस दे विच सैकटरीएट दे जे डॉक्टर उहदे विच बाली स्वर्ण सिंह जी अज मैनूं याद आउंदे आ उन्हां दे बच्चे किवें लभदे फिरदे सी कोई घर वाली सैकटरीएट च बूट एक बूट का टुकड़ा डॉक्टर साहब साडे सी वो वाइफ वो बूट लई फिरे कोई किसी की कोई बांह लई फिरे भी ये घड़ी तो पछाण आउंदी आ मेरे हसबैंड ने बच्चे बिलकदे फिरन उत्थे MLA सी साडे यंग MLA जिन्हां दा 6 महीने पहलां ब्याह होया सी वो सीन याद आउंदा जदों फोटोआं आईयां
ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰੂਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ RNT, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ ਬਈ। 100 ਮੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, CBI ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਐਡੀ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਡੀ ਸੁੱਚੀ ਪਗੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਾਤਲ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ, ਪਿੰਦੀ, ਬਿੱਟੂ, ਔਲਖ, ਭੋਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਉਹ 22-23 ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੀ ਇਸ ਰਾਜੋਆਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰੋਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਵਕੀਲ। SGPC ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਛਕੋ। ਮੂਹਰੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ, ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਛਕਾਓ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰੋਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਅਜੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸਰ ਮੰਨੋਗੇ? ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਹਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 84 ਬਾਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 84 ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੜਨ, 20 ਤੋਂ ਲੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ। ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ 70,000 ਬੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਨਕਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਆੜਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ। ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਆਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਹੋਰ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ। सर एक काफ़ी अंतर विरोध हो रहा है। बाबा जी ने आज जगमोहन कंग अपने बेटों से तो छोड़ के पार्टी का। मैं क्या ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਆ। ਲੜਨੋ ਸਭ ਲੜੋ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁਛ ਪਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ STF ਬਣਾਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ STF ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ DSP, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕੋਈ SP ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਮਜੀਠਾ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 20 ਦਿਨ ਖੱਡਾਂ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਖੱਡ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? 111 ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਭੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਹੀ। 23 ਤੱਕ, 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ।